आमर प्रिय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी महोदय आमर आम प्रेरणार केन्द्र से भी आज ए मंच रे विराजमान करिसंती तांकर परिचय करबा मो पई दृष्टता हेबो। मु एतिकी कहबी से जड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री लोकंक मुख्यमंत्री से वीआईपीर मुख्यमंत्री नुहंती लोकंकर मुख्यमंत्री आपण मान तो सबु तांक विषय जानिचंती। मु एतिकी कहबी ये व्यवस्था अच्छी सरकार किंतु जिते बड़े आम सरकार आसिले ताकू जिते बड़े आउ थे चालू कले पूर्वर तो बंद हो जाता एवं प्रथम दिन जुलाई 1 तारीख रे प्रथम सोमवार जिते बड़े लोक को पंजीकृत कर नाम को डकागला से अनेक लोक बहु संख्यार हजार हजार संख्यार आसिले मुख्यमंत्री पाखक जीवे दरखास्त नहीं जी भारी कोठी लगे आप आश्चर्य हे अनेक घटना से घटिला अनेक दुखी लोक दिव्यांग लोक समस्या जर्जरित लोक आसिले दरखास्त सब देले प्रबल भिड़ है जड़े वयस्क लोक आसिले सी भी दरखास्त टे देले एवं से दरखास्त दाबी को से कहूना केवल मुख्यमंत्री को नमस्कार करने सहित दल दल खाली अनेक रही भाव विहल होती से भाव विहल हो हो आखिर झर झर हो लुह गड़ी पड़ुଛି मुझे कहली तुम कांदुच कहीं नहीं सार मु कांदु नहीं आज मुझे आसवा भितर मोर 6 ରୁ 7 थर मुझे आसी आ भितर 16 वर्ष है मझे मझे आसे मुख्यमंत्री को देखा करने आ दरखास्त धरिकी ही आसी थाए कि दरखास्त मुख्यमंत्री तो कई न था तृतीय महलार कई 2-3 जन बाबू था दरखास्त टे नहीं जाती आ तुम जाओ बोली कहती एवं से पछपटे डस्टबिन से दरखास्त टी को पकई दिखती आज जिते 16 वर्ष पर 7 थर आसला आज जिते मुझे आसली आज मुझे देखिली जे मुख्यमंत्री को मु सीधा सड़क भाव में दरखास्त दे पारुछि एवं देखि पारुछि एवं मु मोर आवेग एवं मोर दुख मु जणाई पारुछि आ सेहि पई आज्ञा मो आखिर लुह गड़ी पड़ुछि ये दुखर अश्रु नुह मु कांदु नहीं मु आनंद रे खुशी रे मो लुह गड़ी पड़ुछि आ सेहि दिन ठारू निरंतर भाव में आप देखो गत 16 वर्ष धरिकी मुख्यमंत्री पूर्वतन मुख्यमंत्री थोड़े भी आसी नथिले किंतु निरंतर भाव में आम ये दायित्व नेला प्रति सोमवार को सोमवार कौ दिन इमरजेंसी हेले आमे ताकू बंद कर दो किंतु लोक समस्त दुख शुणा से प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद ही लोकंर दुख शुणा आमको प्रभु दायित्व देते से काम को आमको निरंतर भाव में करने पड़ो तेणु ये पर कहवा कथा हो ये प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद कारण ये संभव हो जो दिन ये मुख्यमंत्री गृहांश प्रकोष्ठ में आम लोक भेटू सकाल संध्या पर्यंत मु एका भेटे नहीं मो सहित 5 जन मंत्री को मुझे बसाए आम सूर्यवंशी सूरज मानव मंत्री महोदय अच्छा से भी बहुत समय उपस्थित रही था पाखापाखि 25 जन अधिकारी ऑफिसर था अन्य अधिक स्टाफ था सका संध्या पर्यंत आम लोक गुहारी ही शुरू सका संध्या पर्यंत से दिन किसी काम आम हुए ना ये कथा बिजुली बेगर सारा देश को चलीगला आम जड़े अधिकारी बंधु अधिकारी जड़े विशेषकर भौणी से गुजरात अहमदाबाद में रहती से ये कथा शुणिक जिते देखिले सोशल मीडिया न्यूज रे से पचारे आम से अधिकारी को ये कौन सतर ये कथा हो सका संध्यार सब लोक गुहारी शुणुंट मुख्यमंत्री एवं प्रति सोमवार को सोमवार से कहले हाँ
ନା ଏକଥା ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପୁନର୍ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି କହିଲେ ଯେ ନା ଏକଥା ସତ୍ୟ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏମିତି ବସନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଖାଲି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଯାଅ କହିଦେଲେ ସମାଧାନ ତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ସଚଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ କାମକୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେଉଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇଏ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଚାଲୁଛି। ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦ୍ୱିଗୁଣାର ବିକାଶ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିଗୁଣା ବିକାଶ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ରଖିକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଥରେ ନୁହଁ, ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷ ବିକଶିତ ହେବ 2047 ମସିହାରେ, ତାହେଲେ ଏ ବିକାଶର ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ପୂର୍ବୋଦୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତର ବିକାଶ କଥା, ଯାହାକି ଆଜି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ 6 ମାସ ଭିତରେ 3 ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଲା 7 ତାରିଖ, କାଲି ହେଲା 8 ତାରିଖ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଇତିହାସ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଆମର ଅସ୍ମିତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ଯିବ। 70ଟି ଦେଶରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିବେ, ତାକୁ ଏଇଠୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆମର ଅସ୍ମିତା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦରବାରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କେତେ ବଡ଼ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଅବସରରେ ଆଜି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର ଏକାମ୍ରରେ ଆମର ସେଠି ଆମର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସହିତ ଏଠି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସେମିତି 9ଟି ଗ୍ୟାଲେରୀର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଏତେ ନେଚୁରାଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଯେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା କେତେ ମହାନ। ଏବଂ ସେଠି ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ତ ମୁଁ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ କେବଳ ଏତିକି କଥା କହିବି, ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିବାହ, ବ୍ରତ ପରି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆବେଗ, ଆମର ଆସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆଉ ଦୀପକ କଥା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ସେ ଆମ ହୃଦୟର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଚିରନ୍ତନ ସମ୍ପତ୍ତି। ତମାମ ପତ୍ର ଏଡ଼ାର ଅସହାୟତା ଭିତରେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଫଗୁଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେବେ ବି କେହି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ରାଜନୀତିର ପୋଷାପାଲିରେ ଦାନା କରି ଗଢ଼େଇଛି, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଅହଙ୍କାର ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏ ଜାତିର ଜନକ, ସେ ଆମ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଆମ ଜୀବନର ପବିତ୍ର ଫୁଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସାହାଣ ମେଲା। ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣଦର୍ଶନ, ବିନା ରୋକ